Guys, a little more energy. Happy morning. Happy morning. That's wonderful. I wish you have a great day today. With that, allow me to introduce the speaker for this session. He is none other than Vaidya Ratna Dr. C.A. Kishore. Can we clap for him? He is the president of Indian Ayurveda Foundation, medical director and consultant Ayurveda physician, author and a motivational speaker. He is the president of Akhila Bharatiya. Akhila Bharatiya Sahitya Parishad. He is the chairman of Publicity Committee for Karnataka Cancer Society. He is the GC member for Karnataka Cancer Society. He is the nominated member for Central Board of Film Certificate, Government of India. He is a life member of Karnataka Government Kala Parishad. So it is just a small amount of things that I'm telling. To put some of the highlights into his wonderful work, he is treating eminent bureaucrats, celebrities and VVIPs for over 18 plus years. He has over 3,000 plus television and radio talk shows. Can we clap for this achievement? He has written over 250 plus health related articles in print media. He has delivered more than 500 guest lectures in India and abroad. He has organized and treated patients in over 300 medical camps. He is a wonderful strategist. He is an expert in brand building activities. He has worked as an associate professor in reputed Ayurveda colleges. He has the basic motto of his life is, besides treating diseases, he practices in the prevention and cure using Ayurveda along with multi-dimensional values of nutrition. He's a wonderful, wonderful speaker. He's associated with BNMIT since probably a decade. We are happy to always have him, and especially you will understand why I'm saying all these things within probably next 15 minutes as he starts his talk. And he's talking today about the health and the importance of health, and he's going to give us some wonderful health tips, which is very, very much needed in this day and age. So we are happy to have you here. I now request Dr. Pratibha, Professor and HOD from the Chemistry Department, to welcome Vaidya Ratna Dr. C.A. Kishore. He has also authored many books. As I have already told you, Kishore Sutra is the most popular book that he has authored, which gives a lot of insights into the health and the well-being. With this, sir, it's over to you. You can take our students and transform them and tell them all about the wellness in this day and age. Over to you, sir. नमामि धन्वन्तरिम् आदिदेवं सुरासुरैर्मृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां धन्वन्तरिं रमानाथं सर्वरोगनिवारकम् आयुर्वेदप्रवक्तारं वन्दे पीयूषदायकं सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः. It's a pride, privilege and honor to be here as a part of giving an induction lecture to you all, to the budding nation building engineers yet to come. So it's an honor and a very happy moment for me as well. And a very warm good morning to you. I express my gratitude for the BNM institutions for giving me opportunities year after year to share my thoughts with the fellow young beings and try to motivate them to be good citizens, to be healthy citizens, along with being excellent engineers and provide their services to the country and to the globe. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಈಗಷ್ಟೇ PUC ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? No uniforms, no strict atmospheres in the home. This is the time to laze out alva. First year of college, flying age, flying colors, new friends,
having greater liberty in life, opening up of souls to new opportunities, and dreaming out to be successful engineers. ಈಗಲೇ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ವಾ ನಾವೆಲ್ಲ BE ಅಂತ. ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಯಾರೋ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತಿ, ಅಥವಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತವ್ರು ಒಂದ್ಸರಿ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಬಿಡಿ ನೋಡೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಖುಷಿ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರಿಗೋ ಖುಷಿನೇ ಇಲ್ವಾ ಈ ಕಡೆ ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲ? Yeah, this is to make you more alert and not to send you to the sleep mode. I made this exercise. Please sit down. Yeah, at the outset, this is not a lecture. I want this to be all the more informal. I want this session to be more interactive, so you have all the more liberty to interact. If the subject is not interested to you, to disrupt, to interrupt, to raise questions. Preferably I would give an opportunity to ask questions after the talk is over. But still, if you feel like interrupting me and this is not pertaining to your thought process or your expectations, you are free to disturb me. I have absolutely no problem, because I know engineering students will be expecting a class from an engineer. Fortunately or unfortunately, a doctor is giving a lecture to you on the day one. And this is what is the, itihasa, history, what BNM is doing. Good or bad, this is what is the culture they are trying to imbibe. It may be bad to you, but by the time you conclude your curriculum, you will be proud that you have attended a healthy class by a health producer, health giver on the day one of your curriculum. And I would wish you also visit many medical colleges to give many inputs from your faculty after your completion or during your completion as well, provided you have the habit of listening. A good speaker will be born once he learns to practice very good listening art. If he's not a good listener, he cannot be a good speaker, good practitioner, nor be successful in life. It's as simple as that. I was telling, this is the time to laze out, this is time to freak out, this is time to enjoy. I am not the person to say, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದು ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಓದಿ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಆಗ್ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್ ಯು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್. ಅದರ್ಥ, ಐ ವಿಲ್ ಬಂಕ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಮೂವೀಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೈ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಮೈ colleagues, classmates, I will disrespect teachers. This is not what you have to learn. When God has given you a new opportunity, wantingly, few people might have come here by choice, few might have come here by chance, rest few might have come here because of peer pressure. My father is an engineer, my brother is an engineer, my sister is an engineer, or seeing very lucrative areas very far from now. Somehow, if I finish my graduation, I will fly to America, I will fly to Germany, I will do that, I will do this, I will rediscover that, I will invent that, this is the dreams what you have, right? Kshanashaha kanashaschaiva vidyam artancha sadayet. Kshanathyage kuto vidya, kanatyage kuto dhanam. Every minute of your education is not just curriculum, I repeat. Every moment, every second, every nano minute of your education that is being spent for the next 4 years is going to transform your life to the next level. Everyone, maybe 6 months or 1 year, this side or that side, will complete engineering. That is not a point of discussion. But what is the quality input that you have gained? What is the quality output that you wish to give to the society and to your family after completion of your engineering is all the more important. There were days in early 90s when we were studying civil engineering ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. Today, when you see 25-26 storied building, every engineer, every entrepreneur, every businessman, every investor is looking for a simple civil engineer with on par excellence. ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ತುಂಬ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ, ತುಂಬ ರಚನಾತ್ಮಕ, ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರದನ್ನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೂಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. One time came there in which mechanical people, electrical people, electronics people, civil people, everything
They were into the domain of software. They tried to migrate from India. They did wonders. And lot many of them have converted back. They have lost their jobs. They have changed their thought process. They are nowhere today. They are doing some other business apart from being engineers. If you ask me a simple question, so what is our destiny, sir? Is there any guarantee that after your completion of your graduation, you people are to be placed in A company, B company, C company for sure, getting a 5-digit salary, getting a 7-digit salary for sure? Will your bank balance be like this? Will you be a CEO of any company? Will you have a startup for sure? Will your startup be recognized with the people and you land up in succeeding and giving entrepreneurship to many people who is below you? This all happens. This all will happen for sure, provided you enjoy the curriculum, you enjoy the college days with quality. Quantitatively, we all will finish the graduation in the due course of time. Every 6 months, every year we get exams. There is a protocol in which we have to undergo, and we'll come out of the exams for sure. If at all, if we lose 1 or 2 papers in the next coming semesters, along with that we will be writing and we'll be finishing this. That is not at all what I'm going to discuss today. The point of discussion is, how best am I going to learn? We always say, ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಬೇಡ್ರಪ್ಪ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರಿ, ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥಂ ಇದಂ ಶರೀರಂ, ಎರಡನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಬೇಡಿ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿರಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ತುಂಬ ಸ್ವಾರ್ಥಿ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಓದಿ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಎಲೈಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನೀವೇ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಈ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ selfishness is being defined in this particular focus, you will definitely succeed in life. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? And we, after completion of your 12th standard or 2nd PUC, we will have lot many expectations. ನನಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಎ ಬೇಕು, ಕಾಲೇಜ್ ಬಿ ಬೇಕು, ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು BTech ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, BE ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. ಲಾಟ್ ಮೆನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಲಾಟ್ ಮೆನಿ ಆಂಬಿಗ್ಯೂಟೀಸ್, ಲಾಟ್ ಮೆನಿ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ನನಗೆ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್, ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಸರ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು, ಸಿಕ್ಕಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೀ ರಿಟರ್ನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರೀ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಕೋತೀವಿ. ಬಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ದ ಹೈವೇ ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ? ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಹೈವೇ ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಟೀಚರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ಸು ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಸ್ವಗೃಹೇ ಪೂಜ್ಯತೆ ಮೂರ್ಖಃ, ಸ್ವಗ್ರಾಮೇ ಪೂಜ್ಯತೆ ಪ್ರಭು, ಸ್ವದೇಶೇ ಪೂಜ್ಯತೆ ರಾಜ, ವಿದ್ವಾನ್ ಸರ್ವತ್ರ ಪೂಜ್ಯತೆ ಅಂತ. ವಿದ್ಯೆ ಒಂದು ನಿಮಗಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಮೂರ್ಖನನ್ನ, ಸೇ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎನ್ ಇಡಿಯಟ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಫೂಲ್, if you are not at all wise, if you are not self-efficient, not self-sufficient, you are not sharp enough, you are not smart enough, and you are only qualified with marks to enter any college, ಸ್ವಗೃಹೇ ಪೂಜ್ಯತೆ ಮೂರ್ಖಃ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೈಡ್ ಟು ದೆಮ್. ನಿಮಗೆ ವಿತೌಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್. ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ being displayed on the board, every teacher what he spells out is Greek and Latin to you. As long as the khopdi, the inner brain, inner soul is not open to accept the new things that you are entered to, there is no fruit at all which is being delivered to you. So swagrihe pujyate murkha, ಸ್ವಗ್ರಾಮೇ ಪೂಜ್ಯತೆ ಪ್ರಭು. ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ದಿರಾ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಲೇಜ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸೈಡ್ ಬಂದಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ, ದಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರೂ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಖಾನ್ದಾನಲ್ಲಿ. ಹಮಾರ ಬಚ್ಚಾ ಪಹಲಿ ಬಾರ್ ಹಮಾರ ಪೂರಾ ಖಾನ್ದಾನ್ ಮೇ ಪಡ್ಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬನ್ ಗಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವದೇಶೇ ಪೂಜ್ಯತೆ ರಾಜ. ಯಾವುದೋ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸೋ, ನಿಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ಲೋ, ಆಂಟಿನೋ, ನೇಬರೋ, ನೀಸೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ನೀವು ರೆಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ BE ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರೆಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏನೋ ಅವ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇರಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿ ಬೇರೆ,
converted to application of that buddhi to everyday utility is something absolutely different. ಒಳ್ಳೆ ಬಂಗಾರದ ಗಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಮನೇಲಿ ಸೇಫಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಆಭರಣ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ಟು ನೆಕ್ಲೆಸು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತಿರುಗಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲೂಕ್ರೇಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನು ನಮಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ವಿದ್ವಾನ್ ಸರ್ವತ್ರ ಪೂಜ್ಯತೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲಿ, ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ, ಅಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ನೋಟಿಸ್ your intelligence, he will appreciate your intellect, he knows that you are smart above. Then you try to explain him, convince him and convert his thought process that you are an achiever. There are three things in life during the student era. First thing is to think. You should have the liberty to think. Second thing is you should have the liberty to act. The third thing, you should have the liberty to achieve. Think, act and achieve is the real philosophy of success according to me. ಒಂದ್ಸಲಿ ಇದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, and this is the golden time for you to make mistakes, ಅಲ್ವಾ? golden time for you to make mistakes. ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ನನಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಬಾರ್ಡನ್ ಫಾರ್ ಯು. ಅಯ್ಯೋ ಮಗು ಪಾಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ, ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಥೀಸಿಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ, ಡಿಸರ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಲ್ಯಾಕ್ಯೂನ ಇದೆ, ತನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಮಿನಾರಲ್ಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್, छोड़ ಬಚ್ಚೆ ಹಾಗೆ ಸೀಕ್ಲೇಗ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದ ಸೇಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವೇರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ. ಡಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು? ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಯುವರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ಸ್ ನೇಮ್? ರೇಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ. ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ಸ್ ನೇಮ್, ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ಸ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ. ಯುವರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ಸ್ ನೇಮ್. Okay, his father's name, only one hand for the grandfather's grandfather. His father's name, that is, I'm talking about 7th generation. Okay, can you please tell me his name, gentlemen? The one in the right corner. Your 7th generation's forefather's name? Huh? Why? So what? Is it his sin to keep his name so long? Then whose name do you remember last in your generation? You remember your great grandfather's name? Then what is the use of remembering him without knowing the name? Okay. Do you know Swami Vivekananda's name? Have you heard of his name? Have you seen him? Where have you seen him? Have you met him? Then why do you remember him? Photo. Okay. Very nice answer. What about Dr. Abdul Kalam? Have you heard of his name? Do you remember him? Do you have gratitudes for him? Are you grateful to him? What about Sri Vajpayee? No, not just you. This question is for everyone. It's not for you alone. Have you heard of Vajpayee's name? Yes, sir. Okay, you're all Kannadigas, right? Yes, have you heard of Dr. Rajkumar's name? Yes, sir. You have not met him in person, alva? No one of you have met him in person. ಟಿವಿಲಿ ಸಿನಿಮಾಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋತೀರಾ? ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಾತ, ಅವರಪ್ಪ, ಅವ್ರ ತಾತ ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ದ ಸಿಂಪಲ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಸ್, ನಮ್ಮ ಫೋರ್ ಫಾದರ್ಸು, ನಮ್ಮ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರು, ಅವರ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರು, ದೇ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಕರ್ಸ್ ದಮ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟಾಕ್ ಇಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ಲೆಗಸಿನ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರೋದು, ನಾನು ನೀವು. ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ, ಶ್ರೀ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿದರ್ಶನ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಸಾಯಬಾರದು, ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಬದುಕ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇದು ನಿದರ್ಶನ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಬದುಕ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು. ನಾವು
ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥಂ ಇದಂ ಶರೀರಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ, ಆದಮೇಲೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವಿದ್ಯೆ, ನನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು, ನನ್ನ ಕೀರ್ತಿ, ನನ್ನ ಗುಣ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, 4 ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಿಂತ್ಕೋತೀವಿ. ಒಂದು ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾನು ತರ್ತೀನಿ. ಹೌ ಡಿಡ್ ದಿ ಕ್ಲೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಗ್ರೇಟ್ incorporation in India? Do you mean to say that Shri Modi ji comes and picks up the garbage in the roadside? He decided to clean the country. He motivated people. He kept his surroundings clean. He never threw a tissue paper on the streets. You've seen a number of videos, alva? Or on tissue paper kotra adana ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ರೀಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮೇಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ತಾನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರ್ತಿ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇಡೀ ದೇಶ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲೋಟನ, ಕವರ್ನ, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ರ್ಯಾಪರ್ಸ್ನ, ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಸಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಸ್. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ದಟ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಸ್. ಬಿ ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಇನ್ನರ್ ಸೋಲ್ ಇಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಯು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ತಪ್ಪು ಅಂತ? ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಂತ ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ನಾವು ಕಾಪಿ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಅಥವಾ ಹೊಡೆಯೋನು ಭಯದಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಹೊಡಿತಾನೆ ಹೇಳಿ? ದ ಇನ್ನರ್ ಸೋಲ್ ಸೇಸ್ ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತಪ್ಪು. ದಿ ಔಟರ್ ಬಾಡಿ ಸೇಸ್ ಜಾನೆ ದೋ ಚಲೇಗಾ, कोई नहीं देख रहा, हमें वीडियो कैमरा भी नहीं कॉपी कर लेंगे ಅಂತ. ದ ಇನ್ನರ್ ಸೋಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇಸ್ ದ ಗಿಲ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಿಲ್ಸ್ ಯು, ಅಲ್ವಾ? ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಜಾಬ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಥಿಕಲ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಲೀವ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ, 4 ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಕಾಲೇಜು ಟೀಚರ್ಸು ತುಂಬ ಅಂಬಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿ, ತುಂಬ ಆಂಬಿಗ್ಯೂಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ದ ಟೀಚರ್ ಡಸಂಟ್ ಟೀಚ್ ಯು, he is not friendly with you, you start cursing him, you start cursing the department. We compare our department with that of others, we compare colleges, and we are not at all happy. By comparing, so will the situation or the destiny change? Suppose you are in some other college and someone here from this institute says this institute is better, again the guilt, again the comparison, again the competition from there starts to here, halwa? The solution for this problem is to motivate yourself to wherever you are. There's a verse in Sanskrit which says, Acharyat padamadatte padam shishya swamedhaya padam sabbrahmacharyabhyah padam kalena pachyate. ಯಾರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಇವನ್ ದ ಟೀಚರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ದ ಸೊಸೈಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಆಚಾರ್ಯಾತ್ ಪಾದಮಾದತ್ತೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ನಾಲೆಡ್ಜ್ 100% ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ 1/4 ಆಫ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಅಟೈನ್ ಥ್ರೂ ಆಚಾರ್ಯ. ಸರ್ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೇ ಪಾಠ ಕಲ್ತ್ಕೋತೀನಿ. ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು. 9th 10th ಫಸ್ಟ್ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ನಾನು, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ, ನನ್ನ ತಂಗಿ, ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ವಿ ಸರ್ ನಾವು. ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮು, ಆನ್ಲೈನ್ ಟೀಚಿಂಗು. ಗೋ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ದಮ್ ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್, and you introspect yourself as to what is your confidence level facing the teacher, getting scoldings, no beatings of course unfortunately, ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದಿತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜಿಯೇಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ನನ್ನ ಸಂಬಳದಿಂದ ನಿನಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕೊಡೋ ಫೀಸ್ನ ನಿನಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಅವ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೃಪಾಭಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನನಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ವಾ? ಡೋಂಟ್ ಯು ಫೀಲ್ ಸೊ? ಫಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಮೇಷ್ಟ್ರು, ಆಗಂತುಕ ಮೇಷ್ಟ್ರು, ಅವನಿಗೆ ಇವರೇ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿಗೆ ಆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಪಾಠ ಮಾಡುವಂತಹ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನೆಕ್ಡೋಟ್ಸ್, ತುಂಬ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಬಿಸಾಕಿದ್ರು, ಎದ್ದು ಹೋದ್ರೂ ಬಂದ್ರು ಏನೂ ಕೇಳಲ್ಲ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. 4 or 5 days ಇನ್ ದ ಡ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಮಿಸ್ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್ ಟು ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೆರಿಯರ್, ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಸೊ ಅಂತ. ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಎದ್ದು ಹೋದಾಗಲೂ ಯಾಕೆ ಹೋದೆ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ, ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದರೆ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ, ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದರೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಸ್ಮಾರ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಫೈನ್ ಡೇ ನಿಮಗೊಂದು PUCಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲು ರ್ಯಾಂಕು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ತೀರಾ, MBA ಮಾಡ್ತೀರಾ, IAS ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಮೆರಿಕ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಏನೋ ಒಂದು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಲೊಕ್ರೇಟಿವ್ ಕೆರಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಏನು ಬರ್ದೇನೆ ಅದಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ವಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ನಿಮ್ಮ ಅಟೆನ್ಷನ್ನು, ಅಫೆಕ್ಷನ್ನು, ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ನು, ಆ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಸರ್ ಇವ್ರು ನನ್ನ ಮೇಷ್ಟ್ರಾಗಿದ್ರು, ಇವ್ರು ನನಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ನನಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಯ್ತು. ಅವ್ರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 95-96 ಬರೋದು. ಫಾರ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 4 marks, ಹಿಸ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಹಿಸ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಹಿಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್, ಹಿಸ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ಹಿಸ್ ಲವ್, ಆ 4 marks ನಿಮಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ದಟ್ 4 marks ವಾಸ್ ದ ರಾಡಿಕಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಟು ಅಟೈನ್ ದಿ ನಂಬರ್ 1 ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಇವ್ರು ನನ್ನ ಮೇಷ್ಟ್ರು, ನಾನು BE ಮುಗಿಸ್ದೆ, ME ಮುಗಿಸ್ದೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಿದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ನೀಸಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ನ ನೋಡಿದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಥರ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಥರ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ದೇಶನ, ಜಗತ್ತನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇವನೇ ನನ್ನ ಗುರು, ಅಲ್ಲಿತ್ತು ನನ್ನ ಗುರಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಸರ್ ನೀವೇ ನನ್ನ ಮೇಷ್ಟ್ರ, ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ತುಂಬ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಟೀಚರ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಅಥವಾ 10 ವರ್ಷ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸು ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಅದೇ ಪಾಠ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ಪಾಸೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. 1 ವರ್ಷ ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು, ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಷ್ಟು ಆ ಗುರುನ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಆ ಗುರುವಿನ ಋಣವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅವರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವಂತೂ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀರ, ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಆಚಾರ್ಯಾತ್ ಪಾದಮಾದಂತೆ, ಪಾದಂ ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವಮೇಧಯ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕಾಲ ಕಳಿಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಲೆಟ್ ಮಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಿಗರೇಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫನ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ new addictions in life. If not now, then when? Why not I eat a pizza because the father gave me pocket money? Why don't I bunk the class and go for a movie because my mother's gave me a lot of money? My mother is bound to give me money because I am her daughter or son. So every month she gives me X amount of money. So it is my liberty. Let me bunk the class and go to movie. Yes, you can. But what next? Unfortunately, today we are in an era wherein which a pizza reaches you more faster than what an ambulance will reach you if need be. Howda ilva? 10 minutes al pizza bandilla and it's free. It is reaching you more faster than what an ambulance will reach. So, college pakka cigarettes, college pakka colas, colored drinks, burgers, french fries, kebabs, gobi manchurians, ಎಲ್ಲವೂ ಲುಕ್ರೇಟಿವ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸಿನಿಮಾಸು, ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ, ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಮನೆ ಊಟ ತರದೇ ಬೇಡ, ತುಂಬ ಟೈಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮೈ ತುಂಬ ಹರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಫ್ಯಾಷನ್ನು, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂದಲಿಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಡೈ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ನು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಭಗವಂತ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮುಖವನ್ನು ಹುಡುಗರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಹುಡುಗಿಗೂ ಸೌಂದರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಅಲ್ವಾ? ಕಾಲೇಜ್ ಥರ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಇಷ್ಟು ರಿಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಸೌಂದರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೇರಿದ ದಿವಸ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾರು ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ? ಟೆಲ್ ಮಿ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ, ಡಿಡ್ ಯು even know the quality of this auditorium before you entered this college? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? This was a great stage where Shri Abdul Kalam was standing. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಂಥ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತೆ ಆಗದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮೌಕ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಭಿಕರ ಜೊತೆ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಕೂತಿರ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳು ಕೂತಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂತಾಗ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಕೊಲೋಕ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಹುಡುಗರನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಗಡಿಯಾರವೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಶಕ್ತಿ ಅಂತದ್ದು. ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಯಾರೋ ಶ್ರೀಮಂತ, ಯಾರೋ ಆಡಿ ಕಾರ್ಲ್ ಬಂದ, ಯಾರೋ ಆ್ಯಪಲ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅವನು ಆ್ಯಪಲ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ 10D ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ನಾರ್ಡ್ 2 ಆದ್ರೂ ನಮ್ದು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಇನ್ ದ ಡೇಸ್ ಟು ಕಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು. ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ವಾಟ್ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಇಂಟು. ಐ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಫ್ಲಾಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಟೆಲ್ ಮಿ ಹೂ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್,
ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದಾಗ 6 ಜನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟವನು, ನೀವು 5 ಜನ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇದ್ದಾಗ ಆ ಒಬ್ಬನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೂ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕೇನ್ ಹಿಮ್, ಯು ಟ್ರೈನ್ ಹಿಮ್, ಯು ಟ್ಯೂನ್ ಹಿಮ್, you get into the track. That is the biggest contribution what you can give to your class by converting a bad fellow into a good fellow with the surroundings available with you. ಅಲ್ವಾ? ನೀವೊಬ್ಬರು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 5 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 5 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 40 ಜನ 100 ಜನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸಪೋಸ್ ಯು ಲೈಕ್ 5 people, 3 boys and 2 girls, 5 in one unit. Small example to say. Other one boy or one girl is not attentive, not supportive, not service oriented, not disciplined, not punctual. Idella negative qualities ide andre, see, if you want to continue our friendship, you have to be on time, no bunking of the class, eating healthy foods, getting food from the home. If you cannot afford to, if you cannot manage to, if you have any problems and the kitchen is not supportive to you, we 4 will give you lunch. We will get lunch for you every day. ನಿಮ್ಗೇನು ಭಾರ ಅಲ್ಲಲ್ವಾ? ಒಂದು ಕಾಫಿ ಡೇಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಒಂದು ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ. ಒಂದು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಗನಿಗೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಲೆಡ್, ಅವನೊಂದು ಚೂರು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಗೆ ತರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಬರಲ್ವಾ? ಅವನು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೋತಾನೋ, ಆಕೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೋತಾಳೋ ಇಲ್ವೋ, ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟೋ ಇವನು ಕೆಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವನು ಸಿಗರೇಟಲ್ಲಿದ್ದ, ಅವನು ಗುಟ್ಕಾಲಿದ್ದ, ಅವನು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದ, ಅವನು ಬಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವನು ಫ್ಲರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಿ, we 4 stood as pillars for his success in life. We got him back to the track. ಅವನು ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ವಿ, ದುಡ್ಡು ಇಲ್ವಾ, ನಾನು ಬುಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ವಿ. ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಮನಿ. ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ವಾ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದು ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. he might be into some physical problems, kitchen problems, social problems, emotional problems, financial problem also. ನಾವು 4 ಜನ ಅವನಿಗೆ ಮಂಡೇ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ, ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ, ಥರ್ಸ್ಡೇ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ, ಸಂಡೇಗೆ ಅವನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ, ಅಥವಾ ಅವ್ನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರೋ ಥರ, ಅಥವಾ ನಾವೇ ಅವ್ನು ತಂದು ಕೊಡೋ ಥರ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಈಟ್ ಹೆಲ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಂಕ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ತೀರ್ಮಾನ 5 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಿನ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಸರ್, ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ದಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಈಟ್ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಸರ್, ಬರ್ಗರ ತಿನ್ಬಾರ್ದಾ? ಈಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್? Why should I not eat noodles, sir? Every moment I scroll the YouTube, Facebooks, I scroll the TV channels, I turn over the newspapers. ಎಷ್ಟು ಆಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಯಾವುದು ಯಾವಾಗ ನಿಗದಿತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವೋ, ಅದು ಯೋಗ್ಯತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟ ಆಗಬೇಕೋ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಲಕಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದೇ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಆ ಥರ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆರಿಯರ್, ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಯು ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ, ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು. So and so lakhs salary been offered, a car has been given, a driver has been given, a house is been given, if need be a maid servant and cook is also been given. If your fortune is good, his daughter is also be given to you, because he wants you. Avaniಗೆ ಹೆಂಗಾರ ಹುಕ್ಕಾರ ಕುಕ್ ಬೇಕು. Why is that? You have not at all marketed yourself. ನೀವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರ, ಐ ಆಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ ಎ, ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಜಾಬ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಜಾಬ್ ಅಂತ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ class will go and do that job. He will try to market himself. If you're very strong, your morals is strong, your marks are good, your behavior is good, your ethics is good, the society will come to you. This is the message what I would wish to give to you. Vidya dadati vinayam, vinayadhyati patratam, patratva dhanamapnoti. ಎಂಥ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವರ್ಡ್ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಆ ಫ್ರೇಸ್ನ ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ವಿದ್ಯಾ ದದಾತಿ ವಿನಯಂ. ಯಾರಲ್ಲಿ
ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ವಿನಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಸೇಯಿಂಗ್ ಎ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಹಾಯ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು. ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟ್ರಿಗೋ ವೆಹಿಕಲ್ಗೋ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ನೀರು ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗಿವ್ ಮೈ ವಾಟರ್ ಟು ಯು. ಯು ಲೂಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸರ್ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸರ್, ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಟಾಕ್ ಟು ಹಿಮ್. ನಾನು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಸರ್, ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ಲು, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲೈಟ್ ಸರ್, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ ಪ್ರೊಫೈಲ್. ವೈ ಸಚ್ ಅನ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಾನೇಟರಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ವರೆಗೂ, ಡೀನ್ವರೆಗೂ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಸ್ಟಾಫ್ವರೆಗೂ, ಟೀಚರ್ಸ್ವರೆಗೂ, ಪ್ಯೂನ್ಸ್ವರೆಗೂ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಅ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಏಜ್. You will learn to know what the society is at a very young age. You will learn to interact with people so that the more and more you interact, the more and more you learn and the more elite you are. ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಂತೋಷ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಎ ಗಿವರ್, ನಾಟ್ ಎ ಟೇಕರ್. ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಐ ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ಹಿಮ್. ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಹೆಸರು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ. 5ನೇ ಜನರೇಷನ್, 6ನೇ ಜನರೇಷನ್, 7ನೇ ಜನರೇಷನ್ನು 99.9% ಪೀಪಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ನೋ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಯಾರು ಇದ್ರು ಹಿಂದೆ ಅಂತ. whereas we know some great names for lifetime. Sachin Tendulkar, yes sir, we know him. Kapil Dev, yes sir. Shah Rukh Khan, oh why not sir, definitely. Salman Khan, yes sir, I have seen all his movies. Dr. Rajkumar, ಗೊತ್ತು ಸರ್. ಸೊಸೈಟಿಗೆ ನೀವೇನು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಏನಾದರೂ ಆಗಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ. ದ ಗ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ದ ಗ್ರೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಡೂಯಿಂಗ್ ಪ್ರೆಟಿ ವೆಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್? ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿನಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಬರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, the society will start looking back at you. You are very stringent, ಥರ ಸಿಡಕ್ ಮಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಯಾರನ್ನೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ಓವರ್ ಸ್ಟೂಡಿಯಸ್ಸು, ಪುಸ್ತಕನ ಹಿಡ್ಕೋತೀನಿ, ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟು ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಈಗೋ, ನಂಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು ಕಟ್ ಅಬವ್ ನಾನು, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಎಸ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಲೂಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಿಮ್ಮ ತನವನ್ನು ನೀವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ಸಚ್ ಪೀಪಲ್, ಬಿ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ಸಚ್ ಪೀಪಲ್. ನನ್ನ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ನ ಕೆಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನನ್ನ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸು, ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ 4 ಜನ ನನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 1 ಅವರ್ ನಮಗೆ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರೀ. ಒಂದು ಗಿಡನ ಪ್ರೀತಿಸಿ. ನಮಗೆ ಹುಡುಗನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಾಯಿ ಮರಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಸರ್ ನಾಯಿ ಸರ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಪ್ರೀತಿಸೋದು? ಒಂದು ಗಿಡನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ನೋಡಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಪ್ಪಿ. ಬೀದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಾಯಿ ಮರಿನ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಪೀಸ್ನ ಇಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಏನು ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಅದೇನು ಆ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, he is going to lose the exams because he is not well equipped with knowledge. ಅಥವಾ ಅವನ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಡಮ್ ಫೆಲೋ. ಟ್ರೈ ಟು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಹಿಮ್, ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಹಿಮ್, ಟ್ರೈ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಹಿಮ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಯು ಡೂ ಹಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್. ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕು ಅವನಿಗೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು, ಈ ಥರ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾನೆ. ಒನ್ಸ್ he or she knows that they are not competent to complete the curriculum and use time support for him, lifetime he will be obliged to. ಅಲ್ವಾ? ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ. ಹೂ ನೋಸ್, ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಅವ್ನು CEO ಆಗ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. 1 lakh ಸ್ಯಾಲರಿ ಇರೋ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದಂತ 2 lakh ಸ್ಯಾಲರಿ ಅವನೇ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತರು IAS IPS ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅವರು 20,000 30,000 ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ LLBs, ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ನಾನು LLB ಡಿಗ್ರಿನ ಕೆಳಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಕೂತ್ಕೋರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಲ್ಲ.
ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್. ಹಂಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್. ದೇ ಶುಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಯು. ಹೇ ಅವನ್ರಿ 4th ಬೆಂಚ್ 3rd ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದ, 1987-88 ಅವನು ಪಾಠ ಮಾಡಿದೆ, ಸಚ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ನೀವು ಹಿಂಗೊಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡಬೇಕು. ಟು ಬ್ಲಿಂಕ್ ಅನ್ ಐ ದೇ ಶುಡ್ ಫಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಗಿವ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಐಸ್. ನೀವು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನೀವು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆ ಮೇಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಟು ಚೀಟ್ ಯು, ಟು ಡಿಸೀವ್ ಯು, ಅಥವಾ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಡ್ರೈನ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಪಾದಂ ಕಾಲೇನ ಪಚ್ಯತೆ ವಾಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಶ್ಲೋಕ. ಇನ್ನು 1/4 ನಾಲೆಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಆಚಾರ್ಯಾತ್ ಪಾದಮಾದತ್ತೆ, ಮೇಷ್ಟಿಂದ 1/4. ಪಾದಂ ಸಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯಭ್ಯ, ಕೊಲೀಗ್ಸಿಂದ 1/4. ಆಚಾರ್ಯಾತ್ ಪಾದಮಾದತ್ತೆ, ಪಾದಂ ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವಮೇಧಯ, ಸ್ವಂತ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ 1/4. ಪಾದಂ ಕಾಲೇನ ಪಚ್ಯತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ? ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ? I'm a consulting engineer, I'm a practicing engineer, I'm a practicing doctor ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, including me. Why do we say this? Every day is an ongoing learning process. That's the reason why we are always very good practitioners and good students for life, and we are not at all perfect. ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿದ್ಯೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಕಲಿತಾ ಇರಬೇಕು, ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಕಲಿತಾ ಇರಬೇಕು, ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಿತಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಮೇಸ್ಟ್ರಾಗಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ ಆಗಿ, ಏನು ವಾಕ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಲಿಬರ್ಟಿ. ಬಟ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಓದಿದ್ದನ್ನು 100ಕ್ಕೆ 100 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಗ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೋ, ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಅದರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ನ ಏನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಅದೇನಾದರೂ ಒಂದು ಚೂರು ಶೇಕ್ ಆದರೆ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗಟ್ಟಿಗಿದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೀಬಿಲ್ಡ್ ದ ಕೆರಿಯರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮೂತ್ಲಿ, ವೆರಿ ಈವನ್ಲಿ, ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಚಿತೆಗೆ ಚಿಂತೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚುಕ್ಕೆ 0 ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಚಿತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಣ ಅನುಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸತ್ಯ, ಜಾತಸ್ಯ ಮರಣಂ ಧ್ರುವಂ, ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲ ಸಾಯಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಸಾಯೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೋ, ಗೌರವಿಸ್ತಾರೋ, ಅನುಮೋದಿಸ್ತಾರೋ, ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೋ, ಅನುಕರಿಸ್ತಾರೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಈ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು, ಸಾಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. My life has given contentment to me. I am very blissful to whatever I am. ಈ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ನಿಮಗಿದ್ರೆ, your life is very beautiful, very very beautiful. You want success, you will get it. You want credibility, you shall. You need money, you will. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಡೌಟು ಇಲ್ಲ. There was a big lion in the forest and 2 people, 2 human beings. The moment the lion decided to eat, these 2 amongst themselves ಮಾತಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. What to do? Lion is going to eat us. So both of them decided we will run. And the one fellow started running. The other fellow said, useless fellow, however fast you run, do you think that it's difficult for a lion to catch you? It is definitely going to eat you. No, I am true, you're true. I know very well that lion is going to eat me. It's not a difficult task for the lion to catch hold of me and eat me. The question is, whom will the lion eat first? My only decision is, I have to be much more ahead in running than what you are. ನನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇಷ್ಟೇ. ನಾನು ನಿನಗಿಂತ 10 ಅಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ನಿನಗಿಂತ ಒಂಚೂರು ನನಗೆ ಎನರ್ಜಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಡ್ಜು, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟು ಇದ್ದರೆ, ಆ ಲಯನ್ ಬಂದು ಹತ್ತಾ ಇರೋ ನಿನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ನಾನು ಸಕ್ಸೀಡಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಲಯನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ವಿಲ್ಲು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ತಿಂದಾಕ್ಬಿಡೋಣ, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ, ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ನ ಹಿಡಿಯೋಣ. ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಗ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಿಚುಯೇಷನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಹೌ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಬಿ, ಹೌ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಯು ಆರ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯು ಆರ್ ಅ ಕಟ್ ಅಬೌವ್.
ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಆಪ್ತರು ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿಮೀಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. The more hatredness you have amongst your colleagues, amongst your staff, amongst your classmates, the more is it trouble to you. You start hating me, this fellow is not a good speaker, this fellow is talking in a very lengthy way, he is consuming our time. ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾರಿಡಾರ್ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ನಾನಂತೂ ಮಾತಾಡದೆ. You can't stop me as long as I decide to stop. So if you can enjoy these words, you are benefited. If you are not, it just goes above your head, and you are the one who are not going to see a bright prospective future. It's as simple as that. So my message to all the budding engineers who are all nation builders, ನಾನು ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬರೀ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಫೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ, ನಿಮಗೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫು ಸಾಫಲ್ಯತೆನೂ ಹೊಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹುಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲಿ, ಹುಟ್ಟಿಸಿದವರು ಇಲ್ಲಿ, ದುಡಿಮೆ ಇಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಆ ಡ್ರೈನ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತುಂಬ ಲೂಕ್ರೇಟಿವ್ ಲೈಫ್ನ ತುಂಬ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ? ಭಾರತ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚೇಂಜ್ ಟು ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. By the time you complete, it will be in the forefront in a pioneering stage, where in which ಇಲ್ಲಿನ ನಾಲೆಡ್ಜು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಲಲ್ಲ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಗದಷ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯಾನೋ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗು, ವಿವಿಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗು, ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾಸು, ಐಡಿಯಾಲಜೀಸು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ 2 ಕಣ್ಣು, 1 ಮನಸ್ಸು, 2 ಕೈ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ. ಸರ್ ಯಾವುದೋ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿದೆ ಸರ್, ಮುಗಿತಲ್ಲ ಸರ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತು. ಸರ್ ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿದೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತೊಗೊಂಡೋಯ್ತು ಸರ್, ಇದು ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆ, ಇದು ನನ್ನ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನ, ಇದು ನನ್ನ ಅಹಂಕಾರ. ಇದು ನಿಮಗಿದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸಕ್ಸಸ್ಸು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಗೇವ್ ಮಿ complete attention for all the talk that I made. I am grateful to the noble, great institution wherein which I have a nostalgic feel. I am connected to this place for more than 35 years. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಇತ್ತು. There was a beautiful well here. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು we used to play, we used to snatch frogs, tadpoles, ಎಲ್ಲ ಕೋತಿ ಚೇಷ್ಟೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿ ಆದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ambition, and that was my bread and food being written there. But still, I feel very proud to be associated with this great, beautiful, excellent organization, and I wish to be with you for lifetime. Dear friends, thank you very much for the patient listening. Jayate Bharatam, Vande Mataram. Namaskara. Last but not the least, any questions? Any advice from your end, please? No questions? Thank you. Talk in Hindi.